اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے، اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے، بچوں کی بقرعید، بچوں کی بقرعید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس سلسلے کا نام ہے بچوں کی آپ کی، ہماری، ہم سب کی بچوں کی بقرعید۔ جی ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں بچوں کی بقرعید۔ جو آپ کے گھر میں بچے ہیں تو آپ ان کو بھی مدنی چینل کی اسکرین پر لے کر آ جائیے، اور یہاں پر جو بچے ہیں آج ان کے ساتھ ہم بڑے پیارے پیارے سیگمنٹ لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلا سیگمنٹ ہم سلسلے میں شامل کریں گے جس سیگمنٹ کا نام ہے آج کی، اس کے بعد ہم آپ کو کروائیں گے سیر، کہاں کی؟ مویشی منڈی کی سیر۔ پھر اس کے بعد ایک سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے وقت کم ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے بچوں کن سے بچنا ہے، یہ ہم آپ کو دکھائیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، اچھا جی ان سے بچنا ہے۔ پھر ہے دیکھ بھال۔ پھر اس کے بعد ہمارے رکن شورا نے دیے ہیں کچھ آپ لوگوں کے نام پیغام، اور سیگمنٹ ہوگا ایک پیغام بچوں کے نام۔ پھر ہم لے کر آئیں گے آپ لوگوں کے لیے تحفے، اور آپ لوگوں کو تحفے پیش کیے جائیں گے، لیکن اس کو ملے گا تحفہ جو دے گا ہمارے سوال کا جواب، اور سیگمنٹ کا نام ہوگا جواب پر، اور سلسلے کا نام ہے بچوں کی بقرعید۔ بچوں کی میری، آپ کی، سب کی، زور سے بولیں بچوں کی۔ اچھا جی یہاں پر ہمارے چاروں طرف دور دور تک ہمیں جو ہے جانور نظر آ رہے ہیں۔ آپ یہاں پر آپ نے دیکھے جانور؟ جی کیسے لگے؟ بہت پیارے۔ بہت پیارے لگے۔ اور کس کو کوئی یہاں پر کوئی خاص جانور دیکھا جو کہ بہت بڑا سا تھا، مجھے اچھا لگا، دل چاہ رہا ہے اس کو گھر لے جاؤں؟ دل تو چاہتا ہے نا کوئی بڑا جانور دیکھ لے۔ اگر کسی نے کوئی چھوٹا جانور لے کر آیا ہوا ہے تو پھر کوشش ہوتی ہے ہمارے ابو بھی بڑا جانور لے کر آ جاتے تو اچھی بات ہوتی۔ ان کا بکرا بڑا ہے، ہمارا چھوٹا ہے۔ اگر بڑا بکرا آ جاتا تو پھر مزہ آ جاتا، اور کسی کا اونٹ آ جائے اوئے ہوئے پھر تو پھر اور مزہ آ جاتا ہے۔ تو بھائی اگر جس کے پاس جو جانور آ گیا، چھوٹا آ گیا ہے، بڑا آ گیا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ بہت سارے تو ایسے لوگ بھی ہیں بچوں جن کے گھر میں کچھ آتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آتا، نہ گائے آتی ہے نہ بکرا آتا ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو آ گیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے یوں لیا انہوں نے یوں لیا۔ اور جن کے گھر میں گائے بکرے وغیرہ یہ چیزیں نہیں آ رہی تو اپنے گھر والوں کا آپ نے تنگ نہیں کرنا ہے، رونا نہیں ہے۔ جس کے ابھی آیا، اور اگر کوئی آ جاتا ہے کوئی دوسرا بچہ اور آپ کے گھر میں جو ہے قربانی کا جانور ہے اور وہ آ کے پیار کر رہا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے تو بعض بچے بھگا دیتے ہیں، ہٹو یہ ہمارا ہے، کیا کرتے ہیں؟ ہٹ جاؤ یہاں سے، ہمارے جانور کے قریب مت آنا، یہ اچھی بات ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم آج کے سلسلے میں آپ کو بڑی پیاری پیاری باتیں بھی سکھائیں گے، اور بڑے پیارے پیارے ہم سیگمنٹ لے کر آئے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہم شامل کرنے جا رہے ہیں جس مرحلے کا نام ہے ایک کہانی ایک سبق۔ دیکھو ان کو تکلیف نہ دینا، رکھنا خیال بھوکے یہ رہے۔ پیارے بچوں آج جو میں آپ کو قصہ سنانے لگا ہوں، کہانی سنانے لگا ہوں، اس میں آج آپ کو تذکرہ ملے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ سنیں گے تذکرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ باتیں بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا پیارے بچوں آج کی کہانی میں جو آپ سیکھیں گے نا تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ جہاں خانہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ جس کو ہم کہتے ہیں، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، یہ آباد کیسے ہوا؟ پہلے یہاں پر کون لوگ تھے؟ کون کون یہاں پر سب سے پہلے آیا؟ پھر اس کے بعد آبادی کیسے بڑھی؟
اور زمزم شریف کے بارے میں آپ سنیں گے. آپ نے بھی توجہ سے سننا ہے, اور جو اسکرین پر بچے ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں, آج آپ نے بھی توجہ کے ساتھ جو ہے یہ کہانی سننی ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے, ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی جو پیدائش ہوئی, آپ کی ولادت ہوئی, وہ ہوئی ملک شام میں. کہاں پر ہوئی بچوں؟ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ پاک کی وحی آئی اور حکم ہوا کہ یہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ پہ جایا جائے, اور وہ جگہ ایسی ہو کہ جہاں پانی نہ ہو, اور ایسی جگہ جانا ہے جہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو لے کر, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوٹے تھے, اور جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو گود میں لیا جاتا ہے, آپ کو لے کر, اور آپ کی والدہ حضرت بی بی ہاجر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے 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 ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جہاں پر نہ پانی تھا, کوئی دور دور تک کوئی انسان بھی نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا. اور یہی وہ مقام تھا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے, یعنی آپ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے. اب آپ تصور کریں, سوچیں کہ یہاں پر اور کوئی بھی نہیں ہے, آپ کے پاس تھوڑا پانی تھا, آپ نے پانی دیا ان کے گھر والوں کو, اور کھجوریں تھیں, کھجوریں دیں, انہیں اس سے گزارا کریں. یہ پانی اور چند کھجوریں دے کر جو ہے آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جانے لگے. تو آپ کی جو زوجہ تھیں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا اللہ پاک کا حکم آیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے چلے جائیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جی ہاں, مجھے اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی ہے, مجھے اللہ پاک کا حکم آیا ہے, اسی لیے میں آپ لوگوں کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب یہ پیغام آپ کی زوجہ نے سنا, حضرت بی بی ہاجر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا, تو آپ مطمئن ہو گئیں کہ یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے نہیں جا رہے, بلکہ کس کا حکم ہے؟ اللہ پاک کا حکم ہے. اب پانی تھوڑا سا اور کھجور تھوڑے سے, دن گزرتے رہے گزرتے گئے تو کھجور بھی کم ہونا شروع ہو گئے, دن گزرتے رہے گزرتے گئے تو پانی بھی کم ہونا شروع ہوا. ایک وقت ایسا آیا کہ پانی بھی ختم ہو گیا اور کھجور بھی. اب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے سے تھے. اب جب آپ کو پانی نہیں ملا, آپ پیاس کی وجہ سے جو ہے رونے لگے, تو آپ کی والدہ جو ہے وہ اطراف میں گئیں, پہاڑوں کی طرف گئیں, ادھر ادھر گئیں. لیکن حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام روئے جا رہے تھے, مسلسل روئے جا رہے تھے کہ آپ کو پیاس لگ رہی تھی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے, آپ کے گھر میں بھی چھوٹا بھائی ہوگا, چھوٹی بہن ہوگی, تو وہ روتے ہیں. جو بچہ لیٹا ہوا ہوتا ہے, چھوٹا سا لیٹتا ہے, تو وہ پاؤں کو کس طرح چلا رہا ہوتا ہے؟ ہاں, کس طرح کرتا ہے؟ ایسے ایسے کرتا ہے, اور ہاتھوں کو یوں کرتا ہے نا جب وہ روتا ہے. آپ بھی چھوٹے سے ہوں گے, آپ بھی ایسے روتے ہوں گے. جیسے چھوٹا بچہ ایک روتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی رونے لگے, اور اپنے پاؤں کی ایڑیاں جو تھی وہ ادھر ادھر کرنے لگے. تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام, جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں, حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. اللہ پاک نے آپ کو حکم فرمایا کہ جبرائیل, جہاں حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں کی ایڑیوں کو رگڑ رہے ہیں, پاؤں ادھر ادھر کر رہے ہیں, ادھر ہی اپنا پر مارو. تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے وہاں پر مارا. جب وہاں پر مارا تو زمین کے اندر سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اور یہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں مبارک رگڑنے کی وجہ سے جاری ہوا تھا, اور اسی پانی کا نام کیا ہے؟ زمزم شریف. اب حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر جا رہی تھیں پانی کی تلاش میں, تو وہاں پر پہاڑ تھا ایک صفا اور ایک تھا مروہ. تو یہ دور دور پہاڑ ہیں, تو آپ ان پہاڑوں کے درمیان چکر لگا رہی تھیں, کبھی ادھر جاتی, کبھی ادھر جاتی, کبھی ادھر جاتی, ادھر جاتی, لیکن آپ کو کہیں پر بھی پانی نظر نہیں آیا. تو جب آپ مایوس ہو گئیں کہ پانی تو مجھے یہاں کہیں مل ہی نہیں رہا, تو آپ واپسی آئیں. جب آپ واپسی آئیں تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کے قریب ہی پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے. تو آپ بہت خوش ہوئیں, بہت خوش ہوئیں. اور یہ زمزم شریف اللہ پاک کے حکم سے جاری ہوا تھا, اور آج تک جاری ہے, آج تک جاری ہے. ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, بلکہ کروڑوں مسلمانوں نے اس سے پانی پیا ہے.
آپ لوگوں نے بھی پیا ہے؟ ٹھیک ہے, کتنا سا پیا ہے؟ چھوٹا سا گلاس ہوتا ہے, تھوڑا سا کوئی آتا ہے تبرک کے طور پر, وہ آپ کو تھوڑی سی ایک بوتل میں دے دیتا ہے, تو اس کو سب گھر والے تھوڑا سا پی لیتے ہیں. ایک کاش وہ وقت آئے کہ ہم خانہ کعبہ میں ہوں, خانہ کعبہ بالکل ہمارے سامنے ہو, اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر کھڑے ہو کر ہم آب زمزم پئیں. تو اللہ تعالیٰ وہ وقت بھی لے کر آئے, مرشد کے ساتھ چل مدینہ ہو جائیں. اب یہ کنویں کی صورت اختیار کر گیا ہے, زمین سے ابھی بھی نکل رہا ہے لیکن اب کنویں کی صورت میں. لیکن اب جو ہے یہ ان کولروں میں, یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے مدنی چینل کی اسکرین پر, اب ان کولروں میں جو ہے زمزم شریف ملتا ہے. ایک کولر ایسا ہوتا ہے جس میں ٹھنڈا زمزم شریف رکھا ہوا ہوتا ہے, اور ایک میں جو ہے نارمل ہوتا ہے جو ٹھنڈا نہیں ہوتا. تو بڑا ہی پیارا پانی ہے. اور پیارے بچوں, اب جب پانی وہاں پر آ گیا تو ایک قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا, تو ان قبیلے والوں کو پیاس لگ رہی تھی, تو انہوں نے ایک پرندہ اڑتے ہوئے دیکھا. تو جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے بھی پینے آتے ہیں. تو ان قبیلوں میں سے ایک شخص تھا, اس نے کہا کہ پرندہ اڑ رہا ہے. تو نے کہا یقیناً یہاں پر پانی ہوگا, کیونکہ یہاں پہ زمزم شریف آ چکا تھا. تو وہ جو قبیلہ تھا وہاں سے گزر رہا تھا, بہت سارے لوگ تھے قبیلے میں. تو انہوں نے حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ ہم بھی یہاں پر ہی ٹھہر جائے, ہم بھی یہاں پر اپنے گھر وغیرہ بنا لیں. تو آپ نے اجازت دے دی. تو اس طرح مکہ مکرمہ آباد ہونا شروع ہو گیا, اور اس طرح مکہ مکرمہ آباد ہو گیا. پھر لوگ آتے رہے, ٹھہرتے رہے, لوگ آتے رہے, ٹھہرتے رہے. تو پیارے بچوں, آج میں نے آپ کو یہ بتایا کہ مکہ مکرمہ کس طرح آباد ہوا, اور یہ آپ کو ایک میں نے کہانی سنانے کی کوشش کی. آب زمزم کے بارے میں ہم نے سنا کہ آب زمزم کس طریقے سے جاری ہوا. یاد رکھیں, بہت ہی مقدس پیارا پانی ہے آب زمزم. اگر پیاس لگ رہی ہو تو پیاس بجھ جاتی ہے, اگر پیاس لگ رہی ہے تو پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھ جاتی ہے. لیکن زمزم شریف ایسا ہے کہ اگر کسی کو بھوک لگ رہی ہو اور وہ زمزم شریف کا پانی پی لے تو اس کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے. زمزم شریف کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا, آب زمزم اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے. اچھا, آب زمزم کو دیکھنے سے جو ہے نظر بھی تیز ہوتی ہے. تو ہر سال حج پہ بلا یا الہی, تو ہر سال حج پہ بلا یا الہی, وہاں آب زمزم پلا یا الہی. آمین آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ سنائی میں نے آپ کو آج کی کہانی, اور اب ہم سیر کرنے جا رہے ہیں مویشی منڈی کی, جہاں پہ ہم آپ کو بہت ہی زبردست قسم کے جانور دکھائیں گے, اور ایک جانور ایسا دکھائیں گے کہ جس کو آپ دیکھیں گے نا تو دیکھتے رہ جائیں گے. اچھا, تو آئیے ہم آپ کو کراتے ہیں مویشی منڈی کی سیر, اور دیکھتے ہیں کیا کیا جانور ہمیں نظر آ رہے ہیں. چلیں بھائی, چلیں جی, چلتے ہیں مویشی منڈی کی جانب. اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے, آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے, قربانی کے دن آئے, پھر عید آئی ہے, قربانی کے دن آئے, پھر عید آئی ہے. ہم بچوں کو اچھی یہ بقرہ عید لگتی ہے, ہر جانب گائے بکروں کی کیا بھیڑ لگتی. جی تو پیارے بچوں, آج ایک مرتبہ پھر مویشی منڈی میں موجود ہیں, اور کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ بکرے نظر آ رہے ہیں. بکرے, کچھ بکروں کے سینگ ہیں اور کچھ کے سینگ نہیں ہیں. ویسے کون سا اچھا لگتا ہے, سینگ والا بغیر سینگ والا؟ بغیر سنگ والا. ان کو سینگ والا اچھا لگتا ہے. آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے؟ سینگ والا. یہ سینگ مار بھی دے گا؟ سنگ والا جی نہیں مارتا. آپ کو نہیں مارتا. اچھا جی, یہ بتائیے بچوں, یہاں پر یہ جو شامیانہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پرپل رنگ کا جو شامیانہ دکھ رہا ہے, جی ذرا تمبو. ہاں تمبو کہہ لیں اس کو, شامیانہ کہہ لیں. تو یہ بتائیے اس شامیانے کے نیچے کتنے بکرے ہوں گے, ایک اندازہ سب 72. ذرا دیکھ لیں. جی آپ نے کیا بتایا؟ 72. 72, 80. 80, 70, 68. 68, 55, 57. 57, 28 بتا دیے بھائی. 47. 47, بڑے سوچ کے بتایا آپ نے. 80. اب یہ سب بچوں نے اپنے اپنے ایک فگر بتایا کہ ہمارے حساب سے اتنے بکرے ہیں. اب یہ یہاں کے آنر ہیں, یہاں کے مالک ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام بھائی, کیسے ہیں حضرت آپ؟ شکر اللہ کے. کیا نام ہے آپ کا؟ اختیار علی چانڈیو. اختیار علی چانڈیو. اب یہ یہاں کے مالک ہیں. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ کس بچے نے جو ہے صحیح بتایا, قریب قریب بتایا. کتنے بکرے ہیں بھائی آئے؟ بھائی اس میں 65 بکرے ہیں. 65,
7 मैंने बताया था 57 57 ही बताए थे जी। मेरा 65। 65 बताए थे। 47 बताए थे। तो करीब करीब कौन है भाई? मैं 57 बताए थे। 57 बताए थे। 55। अच्छा ये बता रहे हैं मैंने 57 ही बताए थे। 57 ही बताए थे। ये प्यारे बच्चों ये देखें माशाल्लाह, ये काफी बड़ा बकरा माशाल्लाह, क्या कहेंगे? और ये बकरा भी चश्मे वाला है। ये गुलाबी है। चश्मे वाला ये बिल्कुल कपला है। अच्छा ये चश्मे वाला हो गया। ये कौन सा हो गया? ये कपला है। कपला। कपला क्या होता है? ये वाइट भी इसको बोलते हैं, गुलाबी बोलते हैं। बच्चे जो है ज़रा दूर रहें, जो ये नोकीले सिंग वगैरह हैं, और अगर इसने टक्कर वगैरह मारी या सिंग आपका लग गया तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी हमें मालूमात दी। कुर्बानी के दिन आए फिर ईद आई है, कुर्बानी के दिन आए फिर ईद आई है। प्यारे बच्चों जब कुर्बानी के दिन आते हैं तो जानवर ही जानवर आ जाते हैं, ठीक है, और जानवरों का बड़ा मज़ा भी आ रहा होता है। बच्चे जो इससे खेल भी रहे होते हैं और उसको प्यार भी कर रहे होते हैं। अब जब इतने दिन हमारे साथ ये रहता है, हम इसकी खिदमत करते हैं, इसको चारा खिलाते हैं, इसको लेके घूमते हैं और इसकी आवाज़ से भी मोहब्बत हो जाती है। तो जैसे वो जानवर बोल रहा होता है, बाज़ बच्चे तो अपने घर में भी ऐसी आवाज़ निकाल रहे होते हैं और बाज़ बच्चे जो है उसका नाम रख देते हैं, ठीक है। तो अच्छा सा नाम भी रखना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊँटनी थी, उसका आपने नाम रखा था कस्वा। जी, क्या नाम रखा था? तो हमें अपने जानवरों का एक अच्छा सा नाम भी रख देना चाहिए। अब ये मोहब्बत ऐसी बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते ये मोहब्बत यहाँ तक आ जाती है कि जिस दिन ईद का दिन होता है, अब घर में जो है वो ये बातें चल रही होती हैं, जो काटने वाले होते हैं कि भाई आप कितने बजे आएंगे। अब वो बच्चा जो होता है उसको एक सदमा सा हो रहा होता है, ये बकरा मेरा कट जाएगा, गाय को ज़बह कर देंगे। प्यारे बच्चों जब वो वक्त आ गया कि अब जानवर को ज़बह करना है, जानवर को काटना है, ये अल्लाह पाक का हुक्म है कि उसकी राह में कुर्बानी करनी है, तो आप थोड़ा अपने दिल को पक्का रखें और इसको जो अल्लाह ताला की राह में पेश कीजिए। और बाद बच्चे रो रहे होते हैं, ठीक है, एक रहम आ रहा है, एक दिली एक मोहब्बत है जो कि एक बकरे से हो जाती है, बच्चों को जानवरों से हो जाती है। लेकिन अब जब वक्त आ गया कि अब कुर्बानी करनी है इसकी, तो फिर इसको जाने दें, ठीक है। जहाँ आपने इसकी खिदमत की, जहाँ आपने इसकी देखभाल की, तो इसके बदले में अल्लाह ताला आपको सवाब अता फरमाएगा। क्या अता फरमाएगा? हो सकता है आपने इस जानवर पर रहम किया, इसकी अच्छी देखभाल की, अल्लाह पाक राज़ी हो जाए। प्यारे बच्चों हमें किसको राज़ी करना है? अल्लाह पाक को। हम माँ बाप की खिदमत भी इसलिए करते हैं कि अल्लाह पाक खुश हो जाए, राज़ी हो जाए। हम अम्मी के हाथ इसलिए चूमते हैं कि अल्लाह पाक राज़ी हो जाए। हम जानवरों पर रहम इसलिए करते हैं कि अल्लाह पाक, जानवरों की देखभाल इसलिए करते हैं कि अल्लाह पाक। प्यारे बच्चों अल्लाह पाक राज़ी हो जाए, तो इसका एक ज़रिया ये भी है कि कुर्बानी के दिनों में जो है कुर्बानी की जाए, क्योंकि कुर्बानी करने से भी अल्लाह पाक राज़ी होता है, अल्लाह पाक खुश होता है। हमें कोई भी काम लोगों को दिखाने के लिए किस लिए करना चाहिए? अल्लाह पाक के लिए। एक सहाबी थे, वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बकरी ज़बह करने पर रहम आता है। फरमाया अगर इस पर रहम करोगे अल्लाह पाक भी तुम पर रहम फरमाएगा। तो अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान कीजिए और साथ ही इन पर रहम भी कीजिए। तो प्यारे बच्चों जब इसकी कुर्बानी का वक्त आ गया तो इसको खाना खिला दें, तो ये भी एक रहम है। इसको पानी पिला दें, ये भी एक रहम है। अब जैसे आपको पता है कि 8 बजे जो जानवर ज़बह करने वाले हैं वो आ जाएंगे, तो आप उससे पहले अपने जानवर को खिला पिला लें, ठीक है। तो ये भी एक रहम की अलामत है, ये भी एक रहम की अलामत है, निशानी है कि आप उसका देखभाल रख रहे हैं, फिर कुर्बानी कर दें। तो ये थी प्यारी प्यारी बातें जो कि आपके बच्चों की सुनी कि खाने की क्या क्या प्लानिंग बनाए हुए। इसी तरह जो स्क्रीन पर बच्चे देख रहे हैं तो उनके भी जहन में बातें आ रही होंगी, अच्छा मैं भी ये खिलाऊंगा, मैं भी खिलाऊंगा। ऐसा सब घर वाले कहीं गए हुए हैं, आपको बकरा अकेले में मिल गया, आप फ्रिज से गए गाजर का हलवा निकाला या फिर जो भी आपके घर में मीठा बना हुआ था आपने उसको कस्टर्ड खिलाना शुरू कर दिया। तो भाई बच्चों ये बकरा जो है ये बीमार हो जाएगा, तो आप अपने अब्बू से पूछ लें इसको क्या क्या खिलाना है, तो वही चीज़ें खिलानी है। तो प्यारे बच्चों आपने जानवरों की देखभाल, प्यारे बच्चों जानवरों की देखभाल, मैं आप लोगों को इसका चारा वगैरह जो है इसकी घास वगैरह देता हूँ, आपने प्यार और मोहब्बत से लेकिन दूर रहकर खिलाना है,
ऐसा ना हो कि आप जो उसको चारा खिला दें और वो क्या खिला दे? आप बोले मैंने चारा खिलाया था अम्मी और इसने मुझे टक्कर खिला दी। तो आपने थोड़ा दूर भी रहना है। तो मैं आप बच्चों को चारा देता हूँ, अपने प्यार और मोहब्बत से थोड़ा दूर रहकर जो है चारा खिलाना है। जी चारा लेकर आइए जी। कुर्बानी के दिन आए फिर ईद आई है, कुर्बानी के दिन आए फिर ईद आई है। हम बच्चों को अच्छी ये बकरा ईद लगती है, हर जानिब गाय बकरों की क्या भीड़ लगती है। हम बच्चों को अच्छी ये बकरा ईद लगती है, हर जानिब गाय बकरों की क्या भीड़ लगती है। कुर्बानी के दिन आए फिर ईद आई है, कुर्बानी के दिन आए फिर ईद आई है, कुर्बानी के दिन आए फिर ईद आई है। हम बच्चों को जी यहाँ पर आप आए हुए माशाल्लाह। ये बताइए कि बकरे में कितने हिस्से हो सकते हैं? सर ये पहली बात ये है कि यहाँ पर काफ़ी लोगों को इस चीज़ का मालूमात ही नहीं है कि बकरे में कितने होते हैं। गाय का और बैल का तो पता है हम लोगों को भी कितने हिस्से होते हैं। गाय में कितने? 3 हो सकते हैं सर। अच्छा, तो बकरे का मालूम नहीं है, अगर आप लोग बता सकें तो आप मालूमात दे। चलें जी, आप ये मालूमात भी हासिल कीजिए। अब पहले ये सुन लीजिए कि गाय में और जो ऊँट वगैरह जो बड़े जानवर में 7 हिस्से हो सकते हैं। ठीक है जी, 7 लोग मिलकर जो है उसकी कुर्बानी कर सकते हैं जो साहिब निसाब हो। और बकरे में 1 हिस्सा होता है। 2 लोग मिलकर करेंगे तो किसी की कुर्बानी नहीं होगी, तो बकरे में 1 हिस्सा हो सकता है। उमूमन ये भी होता है कि घर में 3-4 लोग जो साहिब निसाब होते हैं उन पर कुर्बानी फ़र्ज़ होती है, वाजिब होती है, लेकिन जो है वो 1 बकरा कर देते हैं पूरे घर वाले मिलकर। तो ये नहीं होना चाहिए कि जिस पर कुर्बानी वाजिब है सब अलग अलग कुर्बानी करेंगे। अब बताइए बकरे में कितनी कुर्बानियाँ हो सकती हैं? बकरे में अब तो आपने बताया तो 1 ही हो सकती है। जी हाँ, और गाय में? गाय में 7 हो सकती है। ऊँट में? 7। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल देखते रहिए। साहब के हम मुरीद हैं हम लोग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मदीना मदीना, आप तो पीर भाई हैं हमारे। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए मज़ीद लोगों से मालूमात लेते हैं कि वो क्या कहते हैं कि बकरे में कितने हिस्से हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। कैसे बाबा, ठीक हैं? अल्लाह का। क्या नाम है आपका? सैयद मज़ाहिर अली। अरे माशाल्लाह, सैयद साहब हैं आप तो। अच्छा सैयद साहब, क्या लेने आए हैं भाई यहाँ पर? बकरा लेने आए थे। बकरे पसंद आ रहे हैं कुछ? हाँ तो रेट बहुत ज़्यादा है। रेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, आप हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को बताइए, हम एक सवाल कर रहे हैं कि बकरे में कितने हिस्से हो सकते हैं? बकरा साहब जो हमने अपना बड़ों से सुनते आए हैं ये कि 1 ही होता है। जी सही सुनते हुए आ रहे हैं कि बकरे में जो है 1 हिस्सा हो सकता है। गाय में? गाय में 7 होते हैं। अरे वाह माशाल्लाह, हमारे बुजुर्ग ने सही बात बताई। तो बकरे में याद रखें 1 हिस्सा हो सकता है। ये बताइए बकरे में जो है कितने हिस्से हो सकते हैं? बकरे में 1 हिस्सा हो सकता है। अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा अली नाम है। अली भाई, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैरा। तो ये आप सुनते जाइए कि बकरे में जो है 1 हिस्सा हो सकता है। ये बताइए बकरे में कितने हिस्से होते हैं? बकरे में कितने हिस्से होते हैं? इसका जवाब नहीं मालूम। अच्छा जी, तो ये मालूमात हो जाएगी आपको भी। हम बता रहे हैं बकरे में जो है 1 हिस्सा होता है। ठीक है। 2 लोग मिलकर जो है वो कुर्बानी नहीं कर सकते। अगर 2 लोग मिलकर, जैसे बकरा है 25,000 रुपए का, तो 2 लोग मिलकर जो है कुर्बानी नहीं कर सकते। जल्दी से जवाब देते हैं, बकरे में कितने हिस्से हो सकते हैं? बकरे में 1 हिस्सा होता है। बकरे में 1 ही हिस्सा होता है। ये आपने जवाब सुना, माशाअल्लाह। कुर्बानी के दिन आए फिर ईद आई है, कुर्बानी के दिन आए फिर ईद आई है। हम बच्चों को अच्छी ये बकरा ईद लगती है, हर जानिब गाय बकरों की क्या भीड़ लगती है। हम बच्चों को अच्छी ये बकरा ईद। प्यारे बच्चों, अब वक्त आ गया है आपको अनोखा जानवर दिखाने का। और अनोखे जानवर में आज हम आपको दिखाएंगे बकरे। यूं तो आपने बकरे देखे होंगे बहुत सारे जो कि आपको अच्छे भी लगते हैं, लेकिन आज जिस हम पंडाल के अंदर आए हुए हैं उसमें हम आपको ऐसे अनोखे बकरे दिखा रहे हैं कि उनके सींग जो हैं वो एक अलग ही किस्म के हैं। और बताया जाता है कि ये बकरे जो हैं वो हिरन की नस्ल से हैं, यानी कि हिरन से मिलते जुलते हैं, तो एक हिरन की नस्ल कहा जा रहा है। तो ये थे आज के अनोखे जानवर जो कि हमने आपको दिखाए। अब हम बढ़ते हैं अगले मरहले की जानिब। कुर्बानी के दिन आए फिर ईद आई है, कुर्बानी के दिन आए फिर ईद
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भाई। हमने जो है मवेशी मंडी की सैर की और आपको अच्छी अच्छी बातें भी सीखने को मिली, अच्छे अच्छे जानवर आपने देखे। अगला सेगमेंट सिलसिले में शामिल कर रहे हैं जिस सेगमेंट का नाम है वक्त कम है। देखो इनको तकलीफ न देना, रखना ख्याल भूखे ये रहे ना। अब एक्टिविटी शुरू होने वाली है जिसका नाम है वक्त कम है। और वक्त कम है में आज हम एक्टिविटी कर रहे हैं। ये देखें, ये आपको 3 स्टैंड नजर आ रहे हैं। 1 2 3। ये कितने स्टैंड हैं? 3। अच्छा, ये स्टैंड के ऊपर एक तस्बीह लगी हुई है, ये दिख रहा है आपको? ये किस रंग की है? इसका रंग है येलो। इसको हम यहीं लगा देते हैं। और इस तस्बीह के अंदर 2-3 रंग हैं, लेकिन हम इसको नाम देते हैं ग्रे रंग का। कौन से रंग की तस्बीह है? ये हो गया, इसको यहाँ लगा देते हैं। और ये एक और तस्बीह है, इसका रंग क्या है? ब्राउन। जो ये मदनी मुकाबला जीत जाएगा हम उसको एक ये प्यारा सा एक तोहफा देंगे। ये तोहफा कौन लेगा? तो उसके लिए आपने सेगमेंट में हिस्सा लेना होगा और आपको पहले समझना पड़ेगा। तो तरीक़ेकार ज़रा तवज्जो सुनिए, फिर उसके बाद जो है आपकी आंखें बंद कर कर ये पट्टी आपकी आंखों पे लगाई जाएगी, ठीक है? अब तरीक़ेकार ये होगा, जैसे मैंने आंखें बंद कर ली हैं, मुझे अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप मुझे बताइएगा कि ये तस्बीह किस रंग की है? येलो रंग कहाँ है? यहाँ है, यही है, ये यहाँ लगा दी। ये दूसरी तस्बीह उठाई, ये इसका रंग क्या है? ग्रे रंग कहाँ लगेगा? यहाँ। ये तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे? 2, क्योंकि 2 तस्बीहें लगाई है ना मैंने। एक तो पहले से लगी हुई थी, तो कितने नंबर मिलेंगे? 2। और ये मुकाबला होगा 4 बच्चों के दरमियान। तो मुझे जो है 4 बच्चे चाहिए, वक्त कम है और वक्त आपके पास होगा 2 मिनट का। तो 4 बच्चे ऐसे जो कि कारी साहब हमें आप ले लें, मज़ा आ जाएगा। 4 बच्चे ऐसे कि जिनको हम लें। चलें जी, चलो आप आ जाओ, चलो एक आप आ जाओ। एक इनके साथ ही किसको लें? आपका कोई दोस्त है? जल्दी से बुला लो। ये दोस्त है हमजा, हमजा आ जाओ। चलें, 2 ये आ गए, एक आप आ जाओ, एक आप आ जाओ। और आपका दोस्त कौन है? चलो अपने दोस्त को लेकर आ जाओ। ये दोस्त है, पक्का दोस्त है? चलो भाई अजीजुल्लाह आ जाओ। एक बच्चा यहाँ खड़ा होगा, वो बताएगा कि नहीं नहीं बराबर वाली है। नाम क्या है आपका? हमजा। गला बैठा हुआ हमजा भाई, क्या नाम है? हमजा। हमजा भाई। एहसान। एहसान। एहसान, ठीक है। एक है हमजा भाई और एक तरफ है एहसान भाई। आंखें किसकी बंद की जाए? कौन तस्बीह लगा लेगा और कौन जो है रहनुमाई करेगा? हम। आप रहनुमाई करेंगे और आपकी आंखें बंद की जाए। चलें जी, आप वहाँ पर आ जाइए। ये यहाँ पर आके खड़े होंगे, आपने एहसान भाई की रहनुमाई करनी है और वक्त कम है। वक्त होगा 2 मिनट का। कितने मिनट का? 2 मिनट। ठीक है जी, आपकी आंखें बंद करने लगे हम। ये यूं पर आ, ये सही है। बताइए ये किस रंग की तस्बीह है? येलो। आप बताइए। आप येलो। ये, अरे आपको तो नजर आ रहा है, सही बता दिया। उसने बताया। अच्छा, उन्होंने बताया तो आपको पता चल गया। ठीक है, आपने इस तरह बताना है इनको, पहले आप अच्छी तरीके से समझ लें। अब ये किस रंग की तस्बीह है ये बताएंगे। आपको पता है ना किस किस स्टैंड के अंदर किस रंग की तस्बीह लगी हुई है, वही आपने उसी रंग के स्टैंड की तस्बीह में लगाना है। अगर आपने गलत लगा लिया तो नंबर कट जाएंगे। आपने अपनी पूरी तवज्जो हमजा की आवाज़ पे रखनी है और वक्त शुरू हो रहा है। वक्त कितने मिनट है आपके पास? वक्त कम है। शुरू। वाह भाई वाह। अरे भाई, ग्रे। ग्रे, ग्रे। ब्राउन। हैं? मुझे तो हैरत है नजर। ब्राउन। हैं? येलो। हैं? ब्राउन। वाह भाई वाह। सारी लगा दो बेटा एक साथ, टेकुरी जितनी भी हैं। ग्रे। हैं? ग्रे। येलो। वाह भाई वाह। ब्राउन। ग्रे। अरे वाह। ग्रे। ग्रे, ब्राउन। ब्राउन। ये रहा बेटा, ये रहा। चलो माशाल्लाह भाई, तो तस्वीर लगाए जा रहे हैं। ग्रे। ग्रे भर दिया भाई आपने तो। ब्राउन। ग्रे। वाह भाई वाह। येलो। चलो येलो। माशाल्लाह भाई, ये तो बहुत अच्छे
ब्राउन 10, Yellow. 9, 8, Yellow. 7, Brown. 6, 5, 4, ग्रे 3, 2, 1. बस 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 बस. तो खोल के देखें आगे. ये तो हमारी टोकरी खाली कर दी इन्होंने भाई. सच सच बताइए, इधर आइए. नजर आ रहा था? पक्की बात है. यूं ही लगाया था 4-4 हैं. जबरदस्त भाई. गुड गुड गुड. बेहतरीन माशाल्लाह. अब गिनती कितने नंबर हासिल किए हैं? 1 सही है. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. अभी आली रख दें आप. ये रख दें. 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. और फिर 27 के बाद 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42 कितनी? माशाल्लाह बहुत अच्छा मुकाबला किया. लेकिन अभी मुकाबला आप लोगों का जारी व सारी है. ठीक है, मैं इन तस्वीरों को मिक्स कर देता हूं. और आपके पास अब आप दोनों आइए जी. आप दोनों में से कौन है जो इस तरफ खड़ा होगा और कौन है जो रहनुमाई करेंगे? मैं रहनुमाई करूँगा. आप रहनुमाई करेंगे. फिर माइक पकड़े. नाम क्या है आपका? अजीजुल्लाह. अजीजुल्लाह. और आपका नाम? नादिर अली. नादिर अली. यहाँ पर आ जाइए. नादिर अली भाई यहाँ पर आएंगे. अजीजुल्लाह की आवाज़ पर आपने तवज्जो रखनी है. नादिर भाई जी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के शुरू कीजिए. जी आप बताना शुरू कीजिए. वक्त शुरू हो गया आपका. ब्राउन ग्रे ये ब्राउन ग्रे ब्राउन. हेलो हेलो. येलो जल्दी 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 जोर से. ब्राउन ब्राउन येलो माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह. ये लो येलो ये लो. जल्दी जल्दी जल्दी. ज्यादा तस्वीर वो देख रहे हो कैसे उठा रहे थे. उन्होंने देखा था ना येलो. आपने? सारी पहना दो. ये लो. हाँ ये बताओ. ब्राउन हाँ ये जहन में आपके ब्राउन कहाँ पर है? येलो 43 लगानी है आपने. और ये लग रहा है मुकाबला जो है सख्त हो जाएगा. जल्दी 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 जल्दी. आप जल्दी जल्दी बताना शुरू कीजिए. येलो कौन जीतेगा? ब्राउन ब्राउन. क्या रहनुमाई कर रहे हैं भाई. जो थी वो भी उतार दी. ब्राउन ग्रे जाने दे. ब्राउन. जी आपका टाइम इख्तिताम हो रहा है, खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है. हम गिनती शुरू कर रहे हैं. 10, 9, 8, 7, 6. जल्दी जल्दी. 4, 3, 2, 1. खत्म. देखें भाई क्या किया आपने. कितने नंबर दें बेटा आपको? चलें जो दुरुस्त हैं हम उस पे नंबर देते हैं आपको. ये ब्राउन है ना, ये आपने वहां लगानी थी. चलें जी इसमें हम आपको दे रहे हैं 1 नंबर. कितने नंबर हासिल किए? 1 नंबर. बड़ी बात है भाई. 1 नंबर भी सबको ही नहीं लेते. और फिर उसके बाद यहाँ पर कौन सी तस्वीर थी भाई? ग्रे. हम गिनते हैं ग्रे रंग की तस्वीरें कितनी हुई. 3. कितनी हो गई? 1 2 3 4 नंबर. 4 5 6 7. आ जाइए आप लोग भी आ जाइए. आप भी आ जाए. अच्छा जी माइक दीजिए. हाँ भाई आपने इतनी जल्दी जल्दी कैसे लगा ली? मैं बता रहा था, मैं लगा रहा था. अच्छा वो बता रहे थे आप लगा रहे थे. तो नजर वगैरह तो नहीं आ रहा था? नहीं. आप क्यों नहीं लगा सके? सही भाई पता नहीं किसको पता है. मैं उनसे पूछ लेता हूँ. बता दें हम. पता नहीं चल रहा था. अच्छा पता नहीं चल रहा था. तो खैर ये मुकाबला था
किसी एक को जीतना था और किसी एक को जो है वो रजाना था। तो आज का मदनी मुकाबला जीत लिया है हमारे बच्चे एहसान और हमजा ने। इंशाल्लाह आपको हम तोहफा पेश करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता चलूं, ये है तस्बीह। क्या है? तस्बीह। तस्बीह हमारे बहुत काम आती है। हम इस तस्बीह पर अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाह अल्लाह। क्या पढ़ते हैं हम? अल्लाह अल्लाह। इसी तस्बीह पे हम पढ़ते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं और पढ़ते हैं या रसूल अल्लाह। क्या पढ़ते हैं? या रसूल अल्लाह। जो आपके पास तस्बीह, आप उस पर या रसूल अल्लाह भी पढ़ा करें। तो ये तस्बीह हमारे बहुत काम आती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमने इस पर अल्लाह ताला का जिक्र करना है, दुरूद पाक पढ़ना है। तो अपनी जेब में हर वक्त तस्बीह रखा करें। ये तस्बीह रखें या फिर एक काउंटर तस्बीह आती है वो तस्बीह रखें, या डिजिटल तस्बीह आती है वो अपनी तस्बीह अपने पास रखें। बाद बच्चे होते हैं उनकी आदत होती है माशाल्लाह वो अपने पास रखते हैं। तो ये तस्बीह यहाँ पर होती है तो याद दिलाती है कि इसको पढ़ना है। तो जिस तरह आप जेब में अपने पैसे रखते हैं, इसी तरह आपने तस्बीह भी रखनी चाहिए। और पैसे रखें या नहीं रखें, लेकिन तस्बीह जरूर रखना चाहिए। तो तस्बीह बहुत अच्छी है। तो आप लोगों ने मुकाबला किया तस्बीहों के जरिए, लेकिन तस्बीह पढ़नी भी है। ठीक है जी। तो हम आपको तोहफे पेश करते हैं, ये आपके लिए और ये आपके लिए। और आप दूसरे नंबर पे आए, आपको भी कुछ ना कुछ तोहफे में पेश करते हैं। तो एक बेटा आपको हम गिफ्ट पेश कर रहे हैं और एक ही आपको। ठीक है जी, माशाल्लाह। तशरीफ रखें। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह हमारा ये मदनी मुकाबला वक्त कम है और बाकी में वक्त बहुत कम है और भी हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे सेगमेंट है। तो अब हम आपको अगले मरहले की तरफ लेके चल रहे हैं, जिस मरहले का नाम है, जो कि बहुत ही दिलचस्प मरहला है, और नाम है बच्चों इनसे बचो। खाना पीना इनको ठीक से खिलाना, देखो तुम भागा के ना इनको थकाना। देखें जी, ये जानवर जो बुरी तरह बिदक गया है और ये जो साहब है इनके हाथ में शायद एक रस्सी है और वो उनकी कोशिश ये है कि मैं जानवर को पकड़ लूं, लेकिन जानवर जानवर है, उसके अंदर ज्यादा ताकत है और ये रस्सी को नहीं छोड़ रहा है। और ये गाय जो इन पे लाते जो है वो मारी जा रही है, कहीं ऐसा ना इनको बड़ा नुकसान ना हो जाए। अब ये देखें, एक वक्त आता है कि अब जानवर को ज़बह करना है, लेकिन जानवर में बहुत ज्यादा ताकत होती है। जब उसको पता चल गया कि ये लोग मुझे पकड़ रहे हैं और पकड़ कर लिटा देंगे और फिर मुझे काट देंगे, ज़बह कर देंगे, अब वो पूरी जान लगाएगी कि मैं किसी भी तरीके से यहाँ से भाग जाऊं। तो बच्चों, ऐसे मौके पर आपने बहुत दूर रहना है, बहुत दूर रहना है। गिराना गाय को था, लेकिन गाय ने अपनी फुल ताकत का मुजाहरा किया और ये देखें, ये एक सांप गिरे, ये एक और गिरे और ये गाय गिराती गिराती जो है ये इनके हाथ से बेकाबू होके ये निकल ही गई। अब ये सांप देखें, ये बड़े इत्मीनान से आए। अभी जानवर के जो है मैं पाँव को बांधूंगा और यूं फटाफट गिरा दूंगा, लेकिन हुआ क्या? ये देखें, वो जानवर क्या गिरेगा, जानवर ने इनको लात मारी और वो सांप जो नीचे आ गए। ऐसे वक्त में जब जानवर ज़बह हो रहा हो, उसके पाँव में रस्सी बांधी जा रही हो, तो बच्चों ये जानवर नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस वक्त आपने बहुत दूर रहना है। ये देखें कितनी मोटी ताज़ा गाय हैं और ये गाड़ी से उतरी। अब जैसी गाड़ी से उतरी, कितना रश लगा हुआ है। अब ये कि गाय से तो शायद कोई जख्मी ना हो, लेकिन हो सकता है जो वहाँ पे भगदड़ मच जाए उससे लोग जो है जख्मी हो सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं बच्चों इनसे बचो। जो बातें आपको बताई गई आपने उनसे बचना है, क्योंकि सेगमेंट का नाम ही यही था, बच्चों इनसे बचो। आपने जानवर से थोड़ा दूर रहना है। हो सकता है आप उसको प्यार करें, लेकिन जानवर प्यार नहीं करता, मारता है वो। ठीक है, कभी लात मार देगा, कभी टांगे मारेगा, कभी टक्कर मार देगा, तो इससे फिर आपको जख्मी हो जाएंगे। तो हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि बच्चों इनसे आपने बचना है। लेकिन जब आप इनसे बचना है तो इनकी देखभाल कैसे करेंगे? तो आपने इनके करीब जाना पड़ेगा। देखभाल भी ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारा मरहला यही है कि जानवरों की देखभाल ज़रूरी है। अब अगला मरहला शुरू करने जा रहे हैं, जिस मरहले में हमारी रहनुमाई करेंगे एक डॉक्टर साहब, और आपको प्यारी प्यारी बातें बताएंगे, किसी एक मर्ज के बारे में बताएंगे और वो अपना तजुर्बा पेश करेंगे, क्योंकि डॉक्टरों का तजुर्बा डॉक्टरों का होता है और वो डॉक्टर हैं जानवरों के डॉक्टर। और मरहले का नाम है, सेगमेंट का नाम है देखभाल ज़रूरी है। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। जानवर जब ट्रैवलिंग करके आते हैं तो कभी दूर से आते हैं, कभी पंजाब से आके, कभी इंटीरियर से आते हैं। जब जानवर वहाँ से आते हैं तो वो बिल्कुल खड़े होके आते हैं, उनको बैठने की कोई जगह नहीं होती। जितना भी वो सफ़र करते हैं, चाहे वो 10 घंटे का हो, 12 घंटे का सफ़र हो, 15 घंटे का सफ़र हो, तो वो खड़े होके करते हैं।
جب وہ یہاں پہ جانور آ جاتا ہے تو وہ ایک بہت زیادہ تھکاوٹ کا احساس اس کو ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی جانور ہے وہ بھی ایک سانس لینے والی چیز ہے، اس کو بھی تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ تو جانور جب آتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس کو جانور کو آنے کے بعد اس کو تھوڑا آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم جو ہے جانور کو منڈی سے خرید کے لاتے ہیں اپنے گھر کے اندر، تو ہمارا سفر تو کم ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ کہ جانور کو ایک انوائرمنٹل جو چیز ہے وہ اس کو نہیں ملتی۔ جانور جب منڈی کے اوپر اترتا ہے تو وہ اپنے ساتھ دیکھتا ہے کہ پوری منڈی کے اندر جانور ہی جانور کھڑے ہوئے ہیں، وہ اس انوائرمنٹ کے اندر، اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، اور وہاں پہ جو اس کی جو کیئر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو اس کو کب پانی دینا ہے، کب چارہ دینا ہے۔ ہم بھی اکثر دیکھتے ہیں کہ جانور کو خرید کے جب لوگ لے کر آتے ہیں تو اکثر یہ شکایت آ جاتی ہے جانور کھا نہیں رہا ہے، جانور پی نہیں رہا ہے، وہ آتا ہے تو ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جب ٹریولنگ کر کے آتا ہے، جب وہ گھر کے اندر آتا ہے یا ہم اس کو اپنے فلیٹوں کے اندر لا کے رکھتے ہیں تو اس کے اندر وہ اس کو وہ ماحول نہیں ملتا۔ اس کے اندر جانور کو یہ ہے کہ آپ اس کے اندر اس کو ایڈجسٹ ہونے کے لیے تھوڑا سا ٹائم دیا جائے۔ اکثر بچوں کا شوق ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور آتا ہے اس کو جو ہے نا روٹی بھی کھلا رہے ہیں، ڈبل روٹی بھی کھلا رہے ہیں، اور جو ہے کبھی کوئی چیز کیلے لے کر آ رہا ہے، کبھی کوئی چیز لے کر آ رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جانور کی پیٹ کو پورا جو ریکوائرمنٹ ہے جس کا پیٹ نہیں بھرتی ہیں۔ جانور جو جن چیزوں سے ان کا پیٹ بھرتا ہے، جو ان کو چیزیں کھاتے ہیں وہ گھاس ہے، شروع سے وہ گھاس کھاتے ہوئے آ رہے ہیں، جن چیزوں کو وہ شوق سے کھاتے ہیں، کھلی ہے، چوکر ہے، یہ چیزیں جانور کھاتا ہے جس سے اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ جب جانور کو ہم کئی فلیٹوں کے اوپر لے کر آتے ہیں تو ایک دم ہلہ گلا بل جاتا ہے، او گائے آ گئی، گائے آ گئی، گائے آ گئی، جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے بھاگتے ہیں۔ اس میں جانور ڈر جاتا ہے۔ جب جانور ہم لے کر آئیں تو اس کو احتیاط سے اتاریں۔ احتیاط سے مطلب یہ کہ اس کا کہیں پاؤں نہ پھنس جائے، کہیں پاؤں میں چوٹ نہ لگ جائے، اس کو ایسی جگہ پہ اتارنے کی کوشش کریں کہ اس کو ایزیلی اتر جائے، اور اس کو لا کے ایک جگہ پہ اس کو باندھ دیا جائے، اس کو زیادہ تنگ نہیں کیا جائے۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد جانور جو ہے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گا۔ گائے کو رکھنے کی جگہ ہے، بکرے کو رکھنے کی جگہ ہے، وہ ایسی ہو کہ نیچے جو فرش ہے پکا نہ ہو، وہ کچا ہو، وہ ایک جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں، ان کو کھڑے رہنے میں آسانی رہتی ہے، ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ کہ ایک دن کے بعد آپ اس کو آرام سے رہنے دیں، پانی ان کے قریب رکھ دیں اور گھاس وغیرہ رکھ دیں اور یہ چیزیں رکھیں تاکہ جانور بکرا ہو یا بکری جب اس کو بھوک لگے گی وہ خود بخود کھائے گا۔ زبردستی کھلانے کی کوشش نہ کریں، زبردستی کیلے کھلا رہے ہیں یا روٹیاں کھلا رہے ہیں، کبھی اس کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے جانور کو، کبھی پیٹ پھول جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ گائے ہو یا بکری ہو، جو اس کی کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو کھلایا جائے، تاکہ وہ خوشی سے ان چیزوں کو کھاتے ہیں۔ ہرا گھاس ہے، ہر جانور شوق سے کھاتا ہے ہرے گھاس کو۔ میں اپنے اسلامی بھائیوں اور مدنی بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میسیج کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی گائے ہے یا بکری ہے یا بکرا ہے، اگر وہ نہیں کھا رہا، آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوں، اس کو زیادہ تنگ نہ کریں، اس کو آرام سے اپنے ماحول کے اندر ایڈجسٹ ہونے دیں، تاکہ وہ 24 گھنٹے تک، اگر وہ وہاں پہ 12 گھنٹے تک اپنے آپ کو جب وہ ایڈجسٹ کر لے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو وہ آہستہ آہستہ خود بخود کھانے لگ جائے گا۔ آپ اس کے لیے نہ پریشان ہو، نہ آپ کو اس کے لیے کوئی پریشانی ہونے کی ضرورت ہے۔ جانور اپنے آپ کو جب ایڈجسٹ کر لے گا، اس کو بھوک لگے گی، وہ کھانا بھی کھائے گا اور پانی بھی خوب پیے گا، اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر ہری چیز جو ہے جانوروں کو کھلا رہے ہیں۔ گھر میں جو پودے لگے ہوئے ہیں، درخت کے پتے نکالے ان کو کھلانا شروع کر دیا، تو ہر ہری چیز جانور کو نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب آپ جانور وغیرہ خرید رہے ہیں، یہ تو آپ کے بڑوں کے لیے ہے کہ جو جانور خرید رہے ہیں پہلے اس کو چلا کے دیکھیں، اس کو بھگائیں۔ اب یہ بھاگنے سے پتہ چلے گا اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، کوئی بیماری ہوگی تو سست ہوگا، اگر اس کی ٹانگ میں چوٹ ہوگی تو چل نہیں سکے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ جب آپ جانور خرید رہے ہیں، یہ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ رکھیں، جب آپ جانور خرید رہے ہیں تو اس سے پوچھیں کہ کس وقت کھانا کھاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت جانور کو کھلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ پہلے ایک چھوٹا والا بھائی آئے گا وہ چارہ کھلائے گا، پھر اس سے بڑا والا بھائی آئے گا پھر وہ چارہ کھلائے گا۔ بھائی جب آپ اتنا جانور کو کھانا کھلائیں گے تو یہ نہیں ہم زیادہ کھا لیتے ہیں تو ہم بھی پھر الٹی ہو جاتی ہے، تو ایسا نہ ہو آپ کا جو جانور ہے وہ بیمار نہ ہو جائے، تو آپ نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اچھا، ایک بات کا اور آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ جیسے کہ آپ کا جانور ہے اور آپ کا چارہ کم ہے تو دوسروں کا چارہ نہیں اٹھانا ہے، کہ جو گلی میں، اپارٹمنٹ میں یا جہاں آپ رہتے ہیں آپ نے کسی اور کا چارہ اٹھایا اور اپنے جانور کو کھلا دیا۔ جانور کس کا ہے تو چارہ کس کا کھائے گا؟ ہمارے پیسوں سے کھائے گا۔ آپ اپنے ابو سے پیسے لیں
اور اپنے جانور کے لیے اس کے کھانے کی چیز لے کر آئیے. لیکن یہ نہیں کہ آج گھر میں بنی ہے بریانی. کیا بنی ہے؟ تو آپ نے بولا بکرے آج تو مزہ آئے گا, امی نے بنائی ہے بریانی. تو ابھی نہیں, بکرے کو آپ بریانی کھانا شروع کر دیں. بکرا بریانی. پھر آپ کے گھر میں بنے اپنا سالن روٹی. اب کوئی بکرے کو بولے یہ روٹی یہ سالن کھا میرے بکرے, یہ ہوگا؟ تو یہ چیز بکرے کے کھانے کی. تو یہ جو بکرے پالتے ہیں, جو جانور پالتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ جانور کیا غذا کھائے گا, جو اس کی کھانے کی چیز ہے وہی چیز آپ نے کھلانی ہے. تو یہ مرحلہ تھا جس مرحلے کا نام ہے دیکھ بھال ضروری ہے. اب ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں ایک اور مرحلے کی جانب, جس میں ہماری دعوت اسلامی کی ایک شخصیت آپ کو کچھ باتیں سمجھائیں گی. اور جب کوئی بڑا سمجھا رہا ہو تو اس کی بات توجہ سے سننا چاہیے, اور جب سننے تو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. ہم اگلا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس مرحلے کا نام ہے ایک پیغام. رشتہ داروں کو بھی گوشت کھلانا, عید کی خوشیوں میں سب کو ملانا. تو نیت کر لیں, جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں انشاءاللہ عز و جل ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اب ہم اپنے سلسلے کو اختتام کر رہے ہیں, اینڈنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور آخری مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس مرحلے کا نام ہے جواب پر. جو تم غریبوں کو بھول نہ جانا, ان کو بھی قربانی کا حصہ پہنچانا. جی تحفے بھی آ چکے ہیں, اور اب آپ کو ہم دینے لگے ہیں تحفے. لیکن تحفہ اس بچے کو ملے گا جو کہ ہمارے سوال کا جواب دے گا. اور پہلا سوال ہم آپ سے شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ بتائیے کس نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ پاک کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا تھا؟ وہ نبی علیہ السلام کون ہیں, ان کا نام آپ نے بتانا ہے. کون بتائے گا؟ جی آپ کھڑے ہو جائیے. حضرت ابراہیم السلام. سبحان اللہ, آپ کا جواب درست ہے, ماشاءاللہ. تحفہ پیش کیجئے بھائی ان کو, یہ آپ کو ایک گفٹ دیا جا رہا ہے. کوئی یہ بتا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ یہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا, دیکھتے ہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے. یہ آپ بتائیے. جی کھڑے ہو جائیے, جلدی سے کھڑے ہو جائیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام, جواب درست دے دیا ہے. تحفے بانٹیں بھائی, تحفے بانٹیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ بتا دیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جو ہے ایک جانور آ گیا تھا جنت سے, اس جانور کا نام کیا تھا؟ یہ کون بتائے گا؟ جی. مینڈا, دمبا. مینڈا یا دمبا؟ مینڈا, دمبا, دمبا. مینڈا, مینڈا, دمبا. دمبا. چلیں جی, انہوں نے بتایا مینڈا, شاید مینڈے کوئی دمبا بھی کہتے ہیں. جواب درست مان لیتے ہیں. اچھا جی, ایک سوال کا جواب جو دے گا اس کو بھی تحفہ ملے گا. یہ بتائیے سب سے افضل مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ 12 مہینے ہیں, سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ بتائیے جی. رمضان مبارک. اور زور سے, رمضان مبارک. اور زور سے. رمضان مبارک. آپ نے جواب دیا رمضان المبارک, جواب درست دے دیا ہے. اچھا جی, یہ بتا دیں دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ یہ پیچھے سے کچھ ہم لیتے ہیں. جی آپ آ جائیں, آپ آ جائیں. اسماعیل. قرآن مجید. سب مل کے بتائیے کون سی کتاب ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ جواب درست دے دیا ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی جانب. دیکھو ان کو تکلیف نہ دینا, رکھنا خیال بھوکے یہ رہنا. مدنی چینل کے ناظرین, یہ ویڈیو کلپ ایک فرضی کہانی ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ بقرہ عید کی خوشیوں میں اپنے غریب رشتہ داروں, پڑوسیوں اور دوستوں کو مت بھولیں. ہے حجاب آتش دوزخ سے قربانی, خوش دلی سے اجر کے طالب کی قربانی. ہے حجاب آتش دوزخ سے قربانی, خوش دلی سے اجر کے طالب کی قربانی. ہے یہ مفہوم کلام مصطفیٰ لوگوں, دور جو خواہش سے ہے وحی خدا لوگوں.
लोगों, दूर जो ख्वाहिश से है वही खुदा लोगों, ना करीब आए हमारी ईदगाह के वो, साहिबे वुसअत नहीं करता जो। एक बड़ी नेकी कमाई जा सकती है और ये अमीर अहले सुन्नत ने अपने मदनी मुज़ाकरों के ज़रिए हमें समझाया कि अगर अल्लाह ने आपके यहाँ वुसअत दी है, 1 या 2 या 3 या 4 बकरे आप अपने गरीब मुलाजमीन या पड़ोसियों में या रिश्तेदारों में तकसीम कर दीजिए। गोश्त ना दीजिए बल्कि उन्हें बकरा दिला दीजिए, बल्कि ये भी हो सकता है कि बकरा ख़रीदने के पैसे भी दे दीजिए, वो खुद ही जाके ख़रीदे और उसके बाद जो ख़रीदने की खुशी उनके बच्चों के साथ उन्हें हासिल होगी वो भी उनके दिल में दाखिल होगी। उसके बाद उन्हें चारे और कसाई के पैसे भी दे दें। ज़रा गौर कीजिए ये कैसी खुशी होगी उस ख़ानदान के लिए जो आपकी वजह से होगी। आप ऐसा कर सकते हैं कि जनाब ये 4 बकरे मैं दे रहा हूँ आपको, 4 जानवर हैं और इन 4 नामों पर आपने कुर्बानी करनी है। कुर्बानी आप ही की होगी मगर वो उनके घर में होगी। उस बकरे को ख़रीदने से लेकर उसको खिलाने पिलाने से लेकर कुर्बानी तक और उसके बाद उस गोश्त के पकने तक रोज़ाना खुशियाँ उस घर में होंगी और वो तमाम खुशियों का सवाब आपको मिलेगा। किसी मुसलमान का दिल खुश कीजिए और इंशाअल्लाह अपनी खुशियों को दवाम दीजिए। याद रहे किसी की दुआ लग जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। साहिबे वुसअत नहीं करता जो कुर्बानी। तो मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हमारे सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम हो रहा है, जिस सिलसिले का नाम है बच्चों की बकर ईद। तो अब सिलसिले का इख्तिताम हुआ। कल इंशाअल्लाह ज़वजल ये सिलसिला आप दोबारा देख सकेंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आइए कुछ हम नारे लगाते हैं और यहाँ पर जो बैठे हुए बच्चे हैं वो नारे का जवाब देते हैं। गीबत के खिलाफ जंग, गीबत के खिलाफ जंग, न गीबत करेंगे न गीबत सुनेंगे, मोहब्बतों के चोर फैज़ान ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। बच्चों की बकरा ईद, बच्चों की बकरा ईद।